Sir, this is a different variety story now. Suppose in a right angle triangle, previously we have seen several combinations. And English చెప్పినా మీకు పర్వాలేదు కదా మిగతా వాళ్ళకి? పర్వాలేదండి. ఓకే. Okay, because for her, just for her, the shloka is written in Telugu only, but meaning part I will be explaining in English also. In a right angle triangle, given the base, that is one side, and then given the vertical line, the perpendicular, we know how to calculate the hypotenuse. That is a fundamental thing. Out of three things, if two are given, the third one can be calculated. Now what? And also we have seen the vertical line we are calling as koti, and the side base line we are calling as bhujam, and the hypotenuse we are calling as karnam or shruti. Here what he says is, today he gives one more peculiar problem. Now you can imagine a triangle. Side will be given. That is ACD is the right angle triangle. The side base AD will be given. And a part of the koti will be given. Part of the perpendicular will be given. Part only, not fully. Then how to calculate the hypotenuse or the full side of the koti? That is the question. I will tell the story first of all. Then you will be able to understand. What is giving? Just you see, there is a palm tree is there. The palm tree is A to B is a palm tree. A is the roots of the tree, and B is the top portion of the tree. Palm tree. There are two monkeys sitting at B. At the top of the tree, two monkeys are sitting. And D is a point where a pond is there, a lake is there with water. Now both the monkeys want to go to the lake to drink water. So one monkey, it wants to get down from B to A and then walk the distance of A to D. So it will be reaching D. That is one monkey wants to do. Good, no problem. And the height of the tree is also given. A to B is 100. And the distance between the roots of the tree to the lake is 200 meters. Let's imagine. How much distance this monkey will cover? 100 plus 200, 300 meters it has to get down or walking totally put together. But the second monkey is a real monkey. It doesn't follow the rules. It flies from B to C. There is no a point to catch there. It just vertically jumped from B to C. And then it cannot hold anything. Now it wants to reach the pond. So in a diagonal way, following the route of line of CD, it jumps from C to D in the diagonal way. Second monkey. Now what he is asking is, if suppose the speed of both the monkeys, the distance covered is same, then what will be the height the second monkey has jumped vertically? And what can be the hypotenuse? These two things he is asking. That is, part of the perpendicular only is given and one base is given. Now the question is how to find out the balance part of the vertical line, because unless you connect it, because the second monkey is jumping from C to D in a straight line form, in a slant form. So then only the right angle triangle is formed. CAD is the right angle triangle, not BAD, because there is no connection between B and D. No monkey is jumping from B to D. Actually, the first monkey would have jumped directly from B to D. Instead of that, it has gone from B to A, and then it has gone from A to D. Now the question is, how do you calculate this distance of CB or BC? That is a formula. అర్థమైందండి బలరాం గారు? అర్థమైంది సార్. చెప్పండి ఏమిటో.
ఇందులో ఏ టు బి తాటి చెట్టు పొడుగండి. Ah, ఏ నుంచి డికి నుయ్య చెరువు ఉన్న ప్లేస్ అండి అది. ah, ఇందులో ఇప్పుడు 2 కోతులు చెట్టు మీద బి పాయింట్ లో ఉన్నాయి. ah, ఒక కోత ఏమో కిందకి రూట్ దగ్గరికి దిగి వచ్చి డి దాకా నడవడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నది. అవునండి. ఒకటేమో బి నుంచి సి వరకు దూకి అక్కడి నుంచి డికి ట్రావెల్ చేద్దామని ప్రయత్నిస్తుంది. అవునండి, కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో ఏ టు బి ఏమో 100 మూరలు, ఏ టు డి 200 మూరలు సార్. ఇప్పుడు ఈ బి నుంచి సికి ఎంత డిస్టెన్స్ అన్నది కనుక్కోవాలి సార్. అదండి, దీనికి ఫార్ములా ఇచ్చాడండి ఆయన, శ్లోకం ఇచ్చాడు ఆయన. ఇలాంటి ప్రాబ్లంలో అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది పెర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ గివెన్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పెర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ నాట్ known initially, and hypotenuse also is not known, but the base is given. That is given the base and part of the perpendicular line. We have to find out the balance part of the perpendicular line and the hypotenuse also. This is the question. Now let us go to the original shloka. How to calculate? Then he gives a formula. Yeah, the shloka goes like this. This actually we have written, my Sangeeta, this we have written in Telugu. It is a Sanskrit poem. Dvinignatalochhrita sanjutanjatu sarontaram tena vibhajitayah talochhrite stala sarontaragnya uddiyamanam khalu labhyate tatu. Again, once more I will read out. Dvinignatalochhrita sanjutanjatu sarontaram tena vibhajitayah talochhrite stala sarontaragnya uddiyamanam khalu labhyate tatu. The padavibhaga is dvinignatalochhrita sanjutam, that is one word. Yat, second word. Saraha sarontaram, that is third word. Tena, next word. Vibhajitayah talochhrite tala sarontaragnya uddiyamanam khalu labhyate tatu. Here actually the words are talochhritam. Tala means tala. Tala means the palm tree. Uchhritam means the height of the tree. Dvinighna, you multiply by 2. Dvi is 2, nighna is multiplication. So 2 times multiplied the height of the tree and then added. Sanjuta means add. Yet sarontaram, that is from the roots of the tree to the lake, the distance, the base value, that you add it. That value, tena vibhajitayah talochhritehe tala sarontaragnya. Now actually you can see the formula I have given. Here actually suppose this is, let's say, as I already told you, A is the roots of the tree, B is a point from which we know, or where one, say monkeys are sitting. C is the point up to which actually from B to C, second monkey will be jumping vertically. And A to D is the distance between the tree and the lake. So actually you can see the wording. AB is equal to Tadjettu. Tala, palm tree. A is the roots of the tree, Chettu Modalu. And B is the Chettu Chivaru. There is one monkey. D is the Saras lake. Then one monkey from B to C vertically jumps and then akkadi nunchi aatavaluga D varaku దూకింది CD మార్గంలో. ఆ C దగ్గర ఎగిరినప్పుడు అక్కడ C యొక్క కోతి యొక్క రెండో స్థానం అవుతుంది అది. అక్కడి నుంచి మనం హైపోటెన్యూస్ జాయిన్ చేస్తున్నామండి. AD is the వృక్షం నుంచి సరస్సు వరకు దూరం. ఇప్పుడు ప్రశ్న క్వశ్చన్ is ACD is the right angle triangle and AD is the bhujam and AC is the koti, which is having AC. A to C means from bottom to top. A to C, that is AC is equal to AB plus BC. Then CD is equal to karnam, hypotenuse. Now ఈ త్రిభుజంలో భుజం అండ్ వృక్షం యొక్క ఎత్తు ఇస్తే కోతి నిలువుగా ఎగిరిన దూరం ఎంత? BC is equal to how much you have to calculate. A to B is given,
and then the base is given. The height actually the balance portion of the vertical line BC, how much it is, and once that is given, then how much the hypotenuse will come out. The formula given is like this, and BC is equal to AB into AD by 2 into AB plus AD, and this is the formula. Please note down. The answer is BC is equal to AB into AD. AB means the height of the tree, and AD is the base value of the bhujam side, divided by 2 times the height of the tree plus AD. This is the formula. And నాగశ్రీ గారు అర్థమవుతుందమ్మా? అర్థమవుతుంది. అది కష్టం కాదు ఇది. ఇప్పుడు ఆ శ్లోకం చూసుకోండి. ద్వినిఘ్న తాలోచ్ఛ్రిత అనేప్పుడు ఇది వచ్చేసింది. కింద డినామినేటర్ చూడండి. ది డినామినేటర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏబి అండ్ ద్వినిఘ్న 2 times, doubling the value height of the tree, so 2ab. Then sanyutam plus the distance between the tree and the lake, AD. That is denominator you have calculated. Then let us go back to the shloka. Dhinighnatalochhrita sanyutanjata sarontaram. Up to that one comma you have to have. Tena vibhajitaya, that is, it is going to divide something else. So it is this value, whatever you have calculated, will be going to the denominator. Then how much actually it is going to? Talochrite stala sarontaragnya. Talochrite, that is height of the tree. Ghna is their multiplication. Tala sarontara. Tala saraha antara. That is the distance between the separating distance between the tree and the lake. That is the tala saraha antara. Ghnya multiplied. That is AB, height of the tree, into the distance, that is AD, divided by the first one, 2 into AB plus AD. Then what he is asking is Uddiyamanam khalu labhyate. Uddiyamanam is how much is it, the monkey is going to jump vertically. That is Uddiyamanam. మన విమానం కూడా ఎగురుతుంటే వాడు హిందీలో చెప్పేవాడు ఉడ్డి అంటుంటారు, ఉడయాన్ అంటుంటారు. ఉడయాన్ అంటే ఫ్లయింగ్ అనమాట. ఉడ్డీయమానం కదండి. ఉడ్డీయమానం. ఉడ్డీయం అంటే ఎగిరింది, మానం అంటే మెజర్ ద డిస్టెన్స్, హౌ మచ్ ఇట్ హ్యాస్ actually it has flying. If it is flying vertically, that value you have to calculate. Now shloka is very clear. ఏమంటే అర్థమైందమ్మా నాగశ్రీ గారు? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ఒకసారి, చదవండి ఒకసారి. ద్వినిఘ్నతాలోచ్ఛ్రిత సంయుతం యత్ సర్వోంతరం తేన విభాజితాయాః తాలోచ్ఛ్రితే స్థాల సరోంతరజ్ఞా ఉడ్డీయమానం ఖలు లభ్యతే తత్. చెప్పండి, వాళ్ళ మీనింగ్ కూడా చెప్పండి. ద్వినిఘ్న తాలోచ్ఛ్రిత. తాలోచ్ఛ్రిత, తాళం అంటే తాటి చెట్టు యొక్క ఉచ్ఛ్రిత హైట్ ద్వినిఘ్నం. ఉచ్ఛ్రితం అంటే హైట్ అండి. ఉచ్ఛ్రితం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఉచ్ఛ్రితం అంటే వెర్టికల్ హైట్ అని అర్థం. వర్టికల్ హైట్ ద్వినిఘ్నం, దాన్ని 2తో గుణిస్తే చేసి సంయుతం యత్ సరవంతరం. దేంతో అంటే సరవంతరం, సరస్వతి దూరాన్ని సంయుతం కలపాలి. దానితో తేన విభాజితాయ, దాంతో భాగించాలి. ఎవరిని? తాలోచ్ఛ్రితే స్థాల సరోంతరజ్ఞ. తాలోచ్ఛ్రితము అంటే తాళం యొక్క చెట్టు యొక్క వృక్షం యొక్క ఎత్తు, సరోంతరం ఆ దూరము, సరస్సు దూరంగా అజ్ఞ మల్టిప్లై చేసింది అంటే గుణించింది దాంతో. దాన్ని తేన విభాజితాయ, పైన దాంతో విభాజిస్తే ఉడ్డీయమానం ఖలు. ఉడ్డీయమానం ఖలు లభ్యతే. లభ్యతే ఖలు, ఉడ్డీయమానం వస్తుంది కదా. అది ఉడ్డీయమానం లభ్యతే ఖలు. ఖలు అంటే కదా. ఉడ్డీయమానం లభ్యతే ఖలు వస్తుంది కదా. అది తత్ ఉడ్డీయమానం, ఆ ఉడ్డీయమానం. బాగుందండి.
ఏ సత్యప్రసాద్ గారు అర్థమైందండి. అర్థమైందా? చెప్పండి, మీరు కూడా చదవండి, ఒకసారి చదవండి. అండ్ దీంట్లో ఇంకొకటి ఏమండి, దీంట్లో ఇంకొకటి అంటే ఇందులో ఒక కోతుల గురించి చెప్పలేదు, కానీ కోతులే ఇలాంటి పనులు చేస్తాయి అని ఆ కోతి దీంట్లో రెండు ప్రయాణించిన దూరాలు సమానం అనేది ఇందులో రాలేదు. ఇందులో చెప్పలేదు కదా, అది ఇందులో రాలేదు, తర్వాత వస్తుంది. అది తర్వాత చెప్పండి, సత్యప్రసాద్ గారు చెప్పండి. ద్వినిఘ్నతాలోచిత సంయుతం యత్ సరోంతరం తేన విభాజితాయాః తాలోచితే స్థాల సరోంతరజ్ఞ ఉడ్డీయమానం ఖలు లభ్యతే తత్. అర్థం చెప్పండి. తాలోచిత అంటే మన తాడి చెట్టు హైట్ అండి. దాన్ని 2 times టూ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి దాన్ని. కరెక్ట్. దానికి వృక్ష ప్రమాణంతో వృక్ష మూలం సరస్సు మధ్యగల దూరం సంయుతం అంటే ఎడిషన్. ఎడిషన్ ఏడి అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ దూరం సరస్సుకు దూరం అండి. ఆ మూలం నుంచి ఆ బావి గల దూరం, అది కరెక్ట్. ఆ దూరాన్ని మనం కలిపిన తర్వాత దాన్ని భాగించాలి. దేంతో భాగించాలంటే దాంతో వచ్చిన వాల్యూతో భాగించాలి. అది దేంతో అంటే దేన్ని అనాలి. దేన్ని భాగించాలంటే దేనిని భాగించాలంటే తాలోచితే తాళ సరోంతరజ్ఞ అంటే మళ్ళీ తాడి చెట్టు హైట్, దాన్ని మళ్ళా దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. జ్ఞ అంటే మల్టిప్లికేషన్. ఆ ఏడితో మల్టిప్లై చేస్తే వుడ్డి బీసీ తెలుస్తుంది. అంటే అక్కడి నుంచి మంకీ ఎంత ఎత్తుకు ఎగిరింది అన్న విషయం మనకి ఉద్దీయమానం అది తెలుస్తుంది అన్నమాట. బాగుందా? బాగుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వృక్ష ప్రమాణంతో వృక్ష మూలానికి సరస్సుకు మధ్య గల దూరాన్ని గుణించి, ప్రమాణం అంటే హైట్ అన్నమాట, దాన్ని వృక్ష ప్రమాణమును 2 చే గుణించగా వచ్చు విలువకు వృక్ష మూలమునకు సరస్సుకు మధ్య గల దూరమును కలపగా వచ్చు విలువచే భాగిస్తే కోతి ఎగిరిన దూరం వస్తుంది. ఇది కోటిలోని ఒక భాగమును కర్ణానికి కలపగా వచ్చు విలువతో సమానం అవుతుంది. ఏమండి, ఈ చివరి భాగం వదిలేసేయండి, పై భాగం వరకు మనం చెప్పుకున్నాం, సరిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి పెడదాం రండి. ఇప్పుడు మీకు ఈ పిక్చర్ లో చెప్పినన్ని కూడా క్లియర్ గా అన్ని అర్థమవుతున్నాయి కదా మీకు ఈజీగా? ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఓకేనండి. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా అది. ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే 2 కోతులు ఉన్నాయి. ఇందాక మొట్టమొదటి కథ చెప్పేశాను మీకు. ఆ 2 కోతులు సంబంధించినటువంటి దానికి ఫార్ములా ఎలాగా, ఆ శ్లోకం ఏమిటి అంటే, బి వద్ద 2 కోతులు, బి దగ్గర చూడండి, ఏ బీసీలు మళ్ళీ అలాగే పాయింట్స్ పెట్టుకోండి. బి దగ్గర 2 కోతులు ఉన్నాయి. ఓ కోతి బి నుంచి ఏకి వచ్చి ఏకి దిగి ఏడి వెంబడి డి వద్ద సరస్సు దగ్గర చేరుతుంది. రెండో కోతి బి నుంచి సి వరకు నిలువుగా ఎగిరి అక్కడి నుంచి సిడి వెంబడి డి వద్ద సరస్సు చేరుకుంటుంది. 2 కోతులు ప్రయాణించే దూరం సమానం అయితే, 2 కోతులు ప్రయాణించే సమానం అంటే బిఏ ప్లస్ ఏడి ఒక కోతి, బీసీ ప్లస్ సిడి ఇంకో కోతి. అయితే రెండో కోతి నిలువుగా ఎగిరి దూరం ఎంత? ఇది ఏమండి, దీనికి ఫార్ములా ఇలా ఇస్తాడండి. మామూలుగా ఇది మనకి ఏబి ఈజ్ఈక్వల్ టు కే అనుకోండి, ఏడి ఈజ్ఈక్వల్ టు ఎల్ అనుకోండి. అంటే నేను సింపుల్ గా మళ్ళీ మన ఏడి అని ఏబిఏడి రాసేసేయచ్చు. బీసీ ఈజ్ఈక్వల్ టు ఎం అనుకోండి. సో 2 కోతులు ప్రయాణించిన దూరం సమానం. అంటే ఏబి ప్లస్ ఏడి ఏమో మొత్తం ఫస్ట్ కోతి, బిఏ ప్లస్ ఏడి అని చెప్పాలి, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే బి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, బి టు ఏ టు డి. సో బిఏ ప్లస్ ఏడి అంటే కోతి 1 వెళ్ళిన దూరం ఇది కూడా కే ప్లస్ ఎల్. దెన్ కోతి 2 వెళ్ళిన దూరం ఇది కూడా ఎం ప్లస్, ఇప్పుడు మీకు హైపోటెన్యూస్ ఇది కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మిగతా 2 సైడ్లును. మిగతా 2 సైడ్లు ఒక సైడ్ ఎల్ ఉంది, ఇంకో సైడ్ ఏమో అంటే ఏ స్క్వేర్, ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ కూడా ఏసీ స్క్వేర్ అనుకుంటాం కదా ఫార్ములా. అలాగా ఆ డిస్టెన్స్, ఇది హైపోటెన్యూస్ యొక్క డిస్టెన్స్, ఇది స్క్వేర్ రూట్ తోటి. ఏమండి
బీసీ వాల్యూ వస్తుంది. బీసీ వాల్యూ అవుతుంది. డిసి డిసి వాల్యూ. సో కే ప్లస్ ఎల్ ఇది కూడా ఎం ప్లస్ సో అండ్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కే ప్లస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్. అంటే దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పట్టుకొస్తే ఈ ఎం ఈ పక్క నుంచి చేస్తే అంటే కే ప్లస్ ఎల్ మైనస్ ఎం అవుతుందండి ఇది ఈ పక్క నుంచి చేస్తే. ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో కే ప్లస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ రూట్ పోతుంది. కే ప్లస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ ఎల్ మైనస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే దీని స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తున్నాం కనుక పవర్ చేసి ఈ స్క్వేర్ వస్తుందండి. ఇది స్క్వేర్ చేస్తే కే ప్లస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ 2m ఇంటూ కే ప్లస్ ఎల్. ఇప్పుడు అంతా చేస్తే ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఎల్హెచ్ఎస్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 2km ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్. ఇది ఈ పక్కనే కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2kl ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ 2mk మైనస్ 2ml. ఇది మామూలు ఎక్స్పాన్షన్ ఇందులో ఏం లేదండి. ఇప్పుడు యువతల పక్కని కే స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ అండి. యువతల పక్కని కే స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ 3 కొట్టుకుపోతాయి. క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక యువతల పక్కన 2km మిగులుతుంది. ఇక్కడేమో 2mk 2mk ఒకటే. సో యువతల పక్క పట్టుకొస్తే 4km ప్లస్ 2ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2kl. ఈ 2kl ఒకటి ఈ పక్కన ఉంచండి, ఎంఎల్ కూడా ఈ పక్క పట్టుకొచ్చేయండి. సో 4km ప్లస్ 2ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2kl. రెండింటిలో m కామన్ తీసుకోండి. m ఇంటూ 2k ప్లస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kl. అందులో 2 కూడా కామన్ కొట్టేయచ్చు. అంటే 4లో 2 వస్తుంది, 2లో 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 2లో 1 వస్తుంది. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు kl బై 2k ప్లస్ ఎల్ అండి. అంటే k అంటే 100గా మనం చెప్పుకున్నాం. దానికి వృక్షం యొక్క హైటు, దానికి ఎల్ అంటే కింద మన బేస్ ఇదే బొమ్మలో వేస్తుంది. సేమ్ దగ్గర మన ఫార్ములా వేసింది ఇక్కడ ఇలా వేసామండి. స్టెప్స్ అవి ఏమండి. ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇంకో శ్లోకానికి అసలు శ్లోకాన్ని పెడదామండి. శ్లోకం చదువుకోవడం ఇందులో ప్రధానమైన కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కనుక ఈ స్టెప్స్ రాసుకుంటారా ఒకసారి ఏమన్నా? ఏమండి రాసుకుంటామండి. బలరాం గారు రాసుకుంటారా? రాసుకోండి. పై నుంచి చూపిస్తాం. వెనకాలది కూడా చూపించారా? ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకున్నారా ఇందాక? వేసుకున్నాను. ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చూపిస్తానండి. నేను సూర్యారావు గురుగారు. ఎలా ఉంది? అద్భుతంగా ఉంది గురుగారు. ఇంకా నేను ఆ ట్రాన్స్ లో ఉన్నాను గురుగారు. అలాగా కోతులే కనిపిస్తున్నాయా? కోతులేండి గురుగారు, అసలు వాళ్ళ ఆలోచన దృక్పథమే అద్భుతం గురుగారు. అది అందుకొస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఎట్లాగైనా సరే ఇది మామూలుగా ఆయన ఎంత సులభంగా చెప్పేశారంటే పైకి వెళ్ళి ఎగిరింది కిందకు వచ్చింది సమానం అవుతుంది. రెండు ఒక చోట కలుసుకునే డిస్టెన్స్ ఈక్వలే కదండి. అసలు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు చేయలేదండి మనం. చేయలేదండి, నిజంగా చేయలేదండి. అసలు మీరు లెక్క చెప్తున్నప్పుడు నేను ఇంకా అదే క్లాస్ అంతా ఎంతో చెప్తా ఉన్నాను. అంటే ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఇప్పుడు బి నుండి బయలుదేరి డి వరకు వచ్చిన, బి నుండి పైకి ఎగిరి డి వరకు వచ్చినా సరే రెండింటి దూరాలు సమానం అవుతాయండి. అది సమానం అయినప్పుడు అండి, సమానం అయినప్పుడు అవును, అప్పుడు పై పార్ట్ ఎంత? అవును, అది అడుగుతుంది. అవును, సమానం కాకపోతే మళ్ళీ డిఫరెంట్ గోల్ అయిపోతుంది. సమానం కాకపోతే అది వేరే సంగతి అండి, ఈక్వేషన్ రాదు. అవును. కానీ ఆయన ఎన్ని స్టెప్స్ వేసి ఎంత సింపుల్ గా ఒక శ్లోకంలో చెప్పేసాడో చూడండి భాస్కరాచార్య. అదొక యజ్ఞం గురుగారు. అంటే అది ఆ బ్రెయిన్, అది మామూలు సూపర్ బ్రెయిన్ అది. అదేంటి యజ్ఞమేనండి. ఇంకా అది రాసుకున్నారా? స్టెప్స్ అని అయిపోయాయి రాసుకోవడం? రాస్తున్నాను గురుగారు. చేసేసి ఆ చివరి ఆన్సర్ ని ఒక శ్లోకంలో చెప్పేశాడు ఆయన. అంతే. ఇవన్నీ ఆయన చేసుకుని ఉండాలి, లేకపోతే ఎలా వస్తున్నాడు ఆయనకి? ఉడ్డీయమానం ఈజ్ ఈక్వల్ టు height of the tree into the distance divided by 2 into height plus the distance. ఇది మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇలాంటి ఇచ్చారు కూడా ఒక్కడు చేయలేడండి, తెలియపోతే అప్పటికప్పుడు. అవును. తాలోచ్ఛితే స్థాల సరోంతరాగ్న్య ఆలోచితే తాళ సరోంతర అంతవరకు తీసుకొని ఘన, మళ్ళీ ఘన మల్టిప్లికేషన్. అది ఎక్కడి నుంచో కూడా మళ్ళీ అంతరం కూడా చెప్తాడు. ఎక్కడి నుంచి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద తాళ అండ్ ది సరస్. తాళ సరోంతర తేన విభాజితాయ, అది విభాజితేన అన్నం చేత, తేన అన్నం చేత అది డినామినేటర్ అయితే అది డివిడెండ్ అయిపోతుంది. తేన విభాజితాయ తేనకేన
ద్వినిఘ్న తాళోచ్ఛ్రితి సంయుతం సర్వంతరం. సర్వంతరం. అబ్బా. అయిందా? ఫార్ములాతో శ్లోకం ఎంత అందంగా చెప్పారండి. చాలా అది కాన్సెప్ట్ అండి. అలా మనకి సంయుతం యత్ సర్వంతరం. చెప్పండి సూర్యగారు, చెప్తారా, చదువుతారా? చదువుతాను గురుగారు. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా ఇదే ప్రాబ్లం అండి. చెప్పండి. వినిఘ్న తాళోచ్ఛ్రిత సంయుతం యత్ సర్వంతరం తేన విభాజితాయాః తాళోచ్ఛ్రితేః తాళ సరోంతరగ్న్యా ఉడ్డీయమానం ఖలు లభ్యతే తత్. అది అంతేనండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది పెద్ద శ్లోకం అండి. ఇదే కథ. ఇప్పుడు ఇందులో వాల్యూస్ ఇస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్ కదా, ఇది ఎగ్జాంపుల్ శ్లోకం. వృక్షాధస్తశతోచ్ఛ్రయాచ్ఛతయుగే వాపీం కపిః కోప్యగాత్. జాగ్రత్త, మీ ఉచ్చారణ కోసం చదువుతున్నానండి. ఉత్తీర్యాథ పరోద్ధృతం శృతి పథాత్ ప్రోడ్డీయ కించిద్రుమాత్ జాతైవం సమతాతయోర్యది తదా ఉడ్డీయమానం కియత్ విద్వాంశ్చేత్ స్వపరిశ్రమోత్ర గణితే క్షిప్రం తదా చక్షోమే. ఆఖరి వాక్యంతో అడ్రసింగ్. డియర్ ఫ్రెండ్, టెల్ మీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్. మళ్ళీ గుహార్ చదువుతాను, జాగ్రత్త వినండి. వృక్షాధస్తశతోచ్ఛ్రయాచ్ఛతయుగే వాపీం కపిః కోప్యగాత్ ఉత్తీర్యాథ పరోద్ధృతం శృతి పథాత్ ప్రోడ్డీయ కించిద్రుమాత్ జాతైవం సమతాతయోర్యది తదా ఉడ్డీయమానం కియత్ విద్వాంశ్చేత్ సుపరిశ్రమోత్ర గణితే క్షిప్రం తదా చక్షమే. అంటే ఇక్కడ పదవిభాగం అండి. వృక్షాత్ హస్తశతోచ్ఛ్రయాత్ శతయుగే వాపీం కపిః కహ అపి అగాత్. కోపి కపి కూడా రెండు రకాల పదం వాడి చూడండి జాగ్రత్త. సంస్కృతంలో శబ్దాలంకారం వాడుకున్నాడు. ఉత్తీర్య అథ పరః ధృతం శృతిపథాత్ ప్రోడ్డీయ కించిత్ ద్రుమాత్ జాతా ఏవం సమతా తయోః యది తదా ఉడ్డీయమానం కియత్ విద్వన్ చేత్. పదవిభాగం చేసే శకారం ఉండదండి. విద్వన్ చేత్ స్వపరిశ్రమ అత్ర గణితే క్షిప్రం తదాచక్ష మే. ఇదండి. ఇప్పుడు చూడండి, అంటే డైమెన్షన్స్ ఇస్తున్నాడు ఆయన. వృక్షాద్ హస్తశతోచ్ఛ్రయాత్. ఇందులో విశేషం ఏంటండి? హస్తశతోచ్ఛ్రయాత్ వృక్షాత్. మనకి హస్తం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, మోర అనుకున్నామండి కాసేపు కదా. అంచేత శత ఉచ్ఛ్రయాత్ వృక్షాత్ హస్తశతోచ్ఛ్రయ. హస్తశతం అంటే 100 మూరలు. 100 మూరలు. తర్వాత అంటే మనకి ఆ పార్టీ ఇచ్చేసాడు. ఏ టు బి ఇచ్చాడు. తర్వాత ఇక్కడ ఏ నుంచి డికి ఇవ్వాలి కదా. శతయుగే. యుగ మీన్స్ ట్విన్స్. పేర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్, దట్ ఈస్ 200. పేర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ మీన్స్ 200. శతయుగే వాపీం, పెద్ద వెల్ ఈస్ దేర్. ఇందాక అయితే ట్యాంక్ అన్నాడు, లేక్ అన్నాడు. ఇప్పుడు నో ఈజ్ టెల్లింగ్ వాపి అంటే దిగుడు బావి అంటే గుర్తెట్టుకోండి. మన ఎదురుని చెప్పాను మీకు, ఏ క్లాసులో వచ్చింది. దిగుడు బావి ఇది మనకి బ్రహ్మసూత్రాలు చెప్పామండి. ఇది వాపి అనే మాటకి. సూర్యగారు జ్ఞాపకం ఉందా? ఉంది గురుగారు, ఉంది గురుగారు. బ్రహ్మసూత్రాల క్లాస్ వచ్చారా మీరు లేదా? వచ్చాను గురుగారు. ఉంది. అది ఏ టాపిక్ లో చెప్పాను నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. మీ జ్ఞాపకం ఉందా? ఏ టాపిక్ లో చెప్పాను చెప్పండి. ఇష్టాపూర్తములు దత్తము అని చెప్పాను. ఇష్టము, పూర్తము, దత్తము. అవునవును. మంచి పనులు చేసే మంచి పనులు చేయడంలో ఇండివిజువల్ గా చేసేవి, గ్రూప్ కమ్యూనిటీ చేసేవి, ఇచ్చేవి చెప్పు. అక్కడ అందులో పూర్తాల్లో వస్తుంది అది. అవునండి. ఏమండి అలాగా. వాపీయం కపి కోపి అంటే ఏదో సమ్ ఎక్స్ అంటుంటాం సరే. ఏదో కోతి. ఏ కోతి అయితే అది తెల్లగోత, నల్లగోత, పండుగోత, వాళ్ళకైతే కొండముచ్చ, మీకు అనవసరం. కోపి కపి ఏదో ఓ కోతి అని చెప్పడానికి. ఏమండి ఇక్కడ అంటే హస్తశతాత్ వృక్షాత్
100 మూరలు ఎత్తున్నటువంటి ఆ చెట్టు నుంచి, ఆ వృక్షం నుంచి 200 మూరల దూరంలో ఉండేటటువంటి 200 మూరల దూరంలో ఉండేటటువంటి దిగుడు బావి దగ్గరికి ఒక కోతి వెళ్ళింది. అగాత్ అంటే వెళ్ళాను, అగచ్చత్ అనమాట. ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్ళింది? ఉత్తీర్య అంటే దిగి వెళ్ళింది. అంటే 100 మూరలు దిగి 200 మూరలు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది అనమాట. అథ పరహ అంటే ఇంకో కోతి, పరహ అంటే ఇంకో కోతి, సెకండ్ వన్. ధృతం శృతి పథాత్, అది హైపోటెన్యూస్. శృతి అంటే కర్ణం, శృతి పథం అంటే కర్ణం వెంబడి, హైపోటెన్యూస్ అన్నమాట. ఎలా వచ్చింది అక్కడికి? ప్రోడ్డీయ కించిత్ ద్రుమాత్ కించిత్ ప్రోడ్డీయ, చెట్టు మించి కొంచెం పైకి ఎగిరి అక్కడి నుంచి అడ్వాల్గా తీస్తుంది. ప్రోడ్డీయ అవ్యయం అండి, ఇది క్రియా అవ్యయం. ద్రుమాత్ కించిత్ ప్రోడ్డీయ అంటే చెట్టు మించి కొంచెం పైకి ఎగిరి, ఆఫ్టర్ ఫ్లైయింగ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ vertically from the tree top, then it has followed the hypotenuse line, Shruti Patham, that is following the hypotenuse. Jata evam samata tayoh, tayoh ఆ రెండిటి యొక్క అంటే ఆ రెండు కోతుల యొక్క అంటే వాల్యూస్, రెండు కోతుల వాల్యూస్ కూడా సమత జాత ఇది ఆర్ ఈక్వల్. తదా ఉడ్డీయమానం కియత్, then how much is the distance, the height which it has flown upwards vertically. That తెలిసిందంటే మరి హైపోటెన్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్. హే విద్వాన్, ఏ గ్రేట్ స్కాలర్, if you are having sufficient experience in this క్షేత్ర గణిత, then tell the answer very fast. క్షిప్రం తదాచక్షమే, అలా వస్తుందండి అది ఫార్ములా. రాసుకుంటాం గురుగారు. నా దాంట్లో చిన్న ఎర్ర రాశాను. ఆఖరి అక్షరం దగ్గర క్ష రాశాను. క్ష కింద వావత్తు కూడా ఉండాలండి. క్షిప్రం తదాచక్షమే, క్షకార వకారాలు. శ్లోకం రాసుకుంటారా? మీరు పంపిస్తానంటే నేను పంపిస్తానండి, పంపిస్తాను మీకు. అలాగే గురుగారు, నేను పంపిస్తాను. అలాగే గురుగారు. ఇంకా నేను దీనికి స్టెప్స్ ఏమండి? వాల్యూ కట్టేయమంటారా? కట్టండి. నది క్యాలిక్యులేట్. ఆల్రెడీ సూత్రం ఉంది కదా సార్, 100 ఇంటూ 200 బై 200 ప్లస్ 200 300 బై 400. కాదండి, 300 కాదు, 100 ఇంటూ 200 20,000. 20,000 50 కరెక్ట్. 50 వస్తుందండి. 50 మూరలు. ఏడు ఉడ్డీయమానం 50 అండి. ఈజీగా చెప్పేశారండి, ఫాస్ట్ గా చెప్పేశారు. ఆయన అంచెలు మిమ్మల్ని విద్వాంసుని పిలిచాడు మిమ్మల్ని. విద్వాన్ అలా కాదు గురుగారు, మీ మట్టి మొదలు మీ మోచేతి నీళ్ళతో తాగుతున్నాం. మా ప్రతిభ ఉంది. మీరు బావి తవ్వి నీళ్ళు కొడితే తాగుతున్నాం. మీరు బావి తవ్వి నీళ్ళు చేతిలో పెట్టి ఎలా ఉంది కూడా తోడుకోవట్లేదు గురుగారు, తాగేస్తున్నాం అంతే మీ మోచేతి. ఏమండి ఇది సార్ పరమాద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం గురుగారు. గత వారం మిస్ అయ్యాను గురుగారు, ఎందుకంటే అనకాపల్లో ఉన్నాను. ఓకే ఓకే. మీరు ఒంగోలు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒంగోలు వచ్చేసారా? వెంటనే వస్తాను గురుగారు. మంగళవారం ఒంగోలు మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు ఆయనతో కాంటాక్ట్ లో ఉండండి. ఇప్పుడే తర్వాత చెప్తాను, క్లాస్ అయ్యాక చెప్తాను. అతను హీఈస్ అవర్ వేదభారతి ఆఫీసర్ కూడా అక్కడ. అలాగే గురుగారు, అయితే ఒంగోలులో ఉంటారు ఆయన, సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తాను మీకు. యూ కెన్ ఎక్స్చేంజ్. ఇదండి. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు? ఇంకా ఎవరున్నారు టీంలో? ఇంకెవరన్నా ఒకసారి నేను వెనక్కి వస్తున్నాను అండి, చూసి చెప్తాను. ఇంకెవరున్నారు? సత్యప్రసాద్ గారు, ఫణీంద్రరావు గారు ఉన్నారా? ఫణీంద్రరావు అమ్మాయా, అబ్బాయా, చిన్నపిల్ల, పెద్ద పిల్ల ఎవరున్నారు? అమ్మాయి లక్ష్మీ వసుంధరా, వసుంధరా చెప్తావా? చదువుతావా? చదువుతానండి, పదవి భాగం ప్రయత్నిస్తాను కొంచెం. చెయ్యి, పర్వాలేదు, తప్పేం లేదు. నువ్వు రాసుకున్నావా లేకపోతే నీకు స్క్రీన్ చూపించాలా? రాసుకోలేదండి, రాసుకోలేదండి. అయితే చెప్పు, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? అవునండి, కనిపిస్తుంది. రీడ్ అవుట్ అండ్ దెన్ గివ్ ది పదవి భాగ అండ్ దెన్ ఆల్సో గురుగారు స్టార్ట్.
వృక్షాధస్తశతోచ్రయాచ్ఛతయుగే. అమ్మో, కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది. ఒక నిమిషం. అక్కడ ఒక చోట మిగిలిన చదివేయండి. వృక్షాధస్తశతోచ్రయా. లక్ష్మి అమ్మాయి వసుంధర, అలాంటివి వచ్చినప్పుడు తకారపులు విడతీసేసాయి, అది మిగతా శకారం ఇది పెట్టేసాయి, ఈజీగా ఉంటుంది. వృక్షాత్ హస్తశతోచ్రయాత్ శతయుగే అలా చదువుకుంటున్నాం. హస్త చెప్పమ్మా. వృక్షాత్ హస్తశతోచ్రయాత్ శతయుగే అది వాపీం కపిః వాపీం కపిః వాపీం కపిః ఆ, కో కహ అప్సగాత్ కోప్యగాద్. కోపి కోపి అంటే ఎవరో ఒకడు. కోప్యగాత్. ఆ, కోపి కపి ఎవడో ఏదో కోతి. ఆ తర్వాత ఉత్తీర్యథ కాదు, ఉత్తీర్యాథ 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 పరోద్ధృతం శృతి పదాత్ ప్రోడ్డీయ కించిద్ద్రుమాత్ ఆ, జాతైవం సమతా తయోర్యాది తదా ఆ, దీయమానం కియత్ ఆ, విద్వన్శ్చేత్సు పరిశ్రమోత్ర గణితే గణితే క్షిప్రం తదా చక్ష్వమే. అది అంతేనమ్మా. పదవి భాగం ఇంకొకటి ట్రై చేయమా. మొదట్లో నేనే చెప్పేసాను కదా, చెప్పు. వృక్షాత్ గురువు గారు. వృక్షాత్ ఆ, హస్తశతోచ్రయాత్ అంతవరకు ఏకపదం. హస్తశతోచ్రయాత్ ఆ, యుగే కాదు, వాపీం శతయుగే. శతయుగే శతయుగే. శతయుగే ఆ, వాపీం కపిః వాపీం కామ వాపీం ఆ, కపిః కపిః కహ అపి కోప్యగాత్ కోపి అగాత్. కోపి కలిపి చెప్పచ్చు. అగాత్ కహ అపి అగాత్ కహ అపి అగాత్. అగాత్ మీన్స్ వెంట్, ఇట్ వెంట్ అన్నమాట. తర్వాత ఉత్తీర్యాథ అది ఎలా పెడతీయాలి? ఉత్తీర్య ఉత్తీర్య అథ. ఆ, ఉత్తీర్య అంటే పైకి వెళ్ళి, అథ అంటే కిందకి ఉత్తీర్య రావడం. అంటే దిగి రావడం, దిగింది కిందకి. దిగి రావడం. అథ అంటే కిందకి. అథ అంటే తర్వాత ఇది అయిపోయింది, ఓ కోతి కథ అయిపోయింది. ఓకే. అథ పరహ పరోద్ధృతం అథ పరహ. అథ పరహ. పరహ అంటే ఏంటి? పరహ అంటే పర అంటే ఇంకొకటి. ఇంకో కోతి. ఇంకో కోతి. ఆ, ధృతం శృతి పదాత్ ఆ, ప్రోడ్డీయం కించిత్ ద్రుమాత్. ఆ. అంటే ఇది ఆయన కింద దిగింది, ఎగిరింది. ప్రోడ్డి అంటే పైకి పైకి. ఎక్కడి నుంచి? ద్రుమాత్, చుట్టు నుంచి. ఎంత దూరం ఎగిరింది? చాలా కొంచెం ఎగిరింది. కించిత్ ప్రోడ్డియా, చెట్టు నుంచి కొంచెం ఎగిరి అక్కడి నుంచి హైపోటెన్యూస్ లైన్ ఫాలో అయింది. కొంచెం పైకి ఎగిరింది ఇంకొక కోతి. అది జాత ఏవం. చెప్పు. జాతైవం. జాతైవం ఏకపదం కాదు, టూ వర్డ్స్. జాత ఇస్ వన్ వర్డ్ అండ్ ఏవం ఇస్ అన్వర్డ్ వర్డ్. జాత జాత ఏవం. జాత కాదు, జాత దీర్ఘం. జాత ఏవం సమత సమత తయోః తయోః యది తయోః యది తదా ఉడ్డీయమానం కియత్ కియత్ విద్వన్. విద్వన్ అంటే అడ్రసింగ్ అనమాట. ఓ స్కాలర్. చేత్ విద్వన్ చేత్ పరిశ్రమ. మధ్యలో సు ఉంది. సుపరిశ్రమ అంటే వెల్ ప్రాక్టీస్డ్. విద్వన్ చేత్ సుపరిశ్రమ. అత్ర గణితే క్షిప్రం తదా చక్ష్వమే. అంతా కాదు, తత్ ఆచక్ష్వ మే. తదా చక్ష్వమే. తత్ తత్ ఆచక్ష్వ
ఓహో తత్ ఆచక్ష్వ మే మే అదనమాట. ఓకే, గురువు బాగుంది. గురువు గారు చెప్పండి. 2 పదాలు గురుగారు. జాత అంటే ఏంటి గురుగారు? ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంటే తయోహో ఆ 2 కోతుల యొక్క ఏమండి ఈ ప్రయాణం అంత దూరం చూసారా, అవునండి, అది కనుక సమతా జాత, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్, అవునండి. అది సమత అంటే ఈక్వల్, జాత అంటే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు బి, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఈక్వల్. ఇప్పుడు వృక్ష, ఇప్పుడు అది చూడండి సార్ గురుగారు, మీరు చదవండి. వృక్షాత్, ఒకసారి పైకి తిను. వృక్షాత్ హస్త శతోశ్రయాత్ శతయుగే వాపి కపిః కోప్యగాత్ ఉత్తీర్యాథ పరోద్ధృతం శృతిపదాత్ ప్రోడ్డీయ కించిద్రుమాత్ జాతైవం సమతా తయోః యది తదా ఉడ్డీయమానం కియత్ విద్వన్ చేత్ సుపరిశ్రమోత్ర అలాగే అక్కడ సుపరిశ్రమోత్ర గణితే క్షిప్రం తదాక్ష్వమే తదాచక్ష్వమే. అది గురుగారు ఇక్కడ శతోచ్రయాత్ రాసుకోండి. అది అక్కడ అది వృక్షాత్ పదవిభాగాలు. వృక్షాత్ అండ్ వృక్షాత్ హస్తశతోచ్రయాత్ శతోచ్రయాత్ శతయుగే. అవునండి, అది ఎక్కడ తకారానికి షకారం వస్తే చకారం వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రెండింటికి విడగొట్టాలి కదా గురుగారు, వృక్షానికి విడగొట్టాలి, వాపింగ్కి విడగొట్టాలి కదా. ఆ ధా దగ్గర విడగొట్టాలి. వృక్షాత్ ప్లస్ తకార పుల్లు ప్లస్ హా ధా అవుతుంది అండి. ఉచ్చరయాత్ దగ్గర మళ్ళీ తకార పుల్లు ప్లస్ మళ్ళీ షా, అది ఛా అవుతుంది. అది అండి, అది అలాగే. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు వృక్షాత్ హస్తశత, హస్తశత కదా, వృక్షాత్ హస్తశత. ఇది వృక్షాత్ ఏ విభక్తి? ఇప్పుడు 2 విభక్తులకు వద్దాం. ఏ విభక్తి? వృక్షాత్ అంటే మనకేమవుతుందంటే రామాత్ అండి. చెప్పండి. పంచమి, పంచమి వచనం, ఏకవచనం అండి. పంచమి ఏకవచనం. తర్వాత హస్తశతోచ్రయాత్, ఓకే, అది కూడా పంచమి ఏకవచనే. అండి. మీకు మాట చెప్పాను, మనకి అన్వయంలో ఎప్పుడు కూడా ఒకే విభక్తి ఉన్న ఉంటే ఒకటి, మిగతా అన్ని విశేషణాలు, ఒకటి మాత్రం దేన్నో వర్ణిస్తూ ఉంటాయి. అవును, ఇప్పుడు దేన్ని వర్ణిస్తున్నాయి? వృక్షాన్ని. ఈ హస్త అంటే విశేషణం ఒకటి, విశేషం ఒకటి అవుతుంది. అవును, ఏది ఇందులో విశేషణము? ఇది హస్త. ఇప్పుడు మనకి వృక్షాత్ అదేంటిది? అది వర్ణించబడుతుందా, వర్ణిస్తుందా? వర్ణించబడుతుందండి. అది విశేష్యము. విశేష్యము. మిగతాది విశేషణం చెప్పండి. హస్త శతోచ్రయాత్, అది అంటే 100 మూరలు ఎత్తు ఉన్న అండి. అది 100 మూరలు ఎత్తు ఉన్న వృక్షము. అది అక్కడ అనమాట. వృక్షాత్ అక్కడి నుంచి ఉత్తీర్య, అసలు చెప్పాలంటే అక్కడి నుంచి వృత్తీర్య, అక్కడి నుంచి దిగి, అక్కడి నుంచి ఆ ఉత్తీర్య 2 లైన్లు చూడండి. ఉత్తీర్య అక్కడికి కామ మొదటి కోతి యొక్క ఫస్ట్ మంకీస్ యాక్టివిటీ ఎండెడ్ దేర్, ఉత్తీర్య దగ్గర. శతయుగే వాపీం. శతయుగే, యుగం మీన్స్ పేర్. Yugam means a pair of hundreds. That is 200 meters or 200 hands actually, you can say. Shatayuge vapiyam kopyagat. అంటే ఎలాగంటే ఇక్కడ అన్నయ్య ఎలా వస్తుందంటేనండి, అందరూ వినండి ఒకసారి. బలరాం గారు మీరు కూడా వినండి, వరుస చెప్తాను. హస్తశతోచ్రయాత్ వృక్ష కాదు, కోపి కపి, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలండి. కోపి కపి, ఎక్కడో ఒకానొక కోతి, అనగా అంటుంది సరే, అలాగా ఒకానొక కోతి. కోపి కపి హస్తశతోచ్రయాత్ వృక్షాత్ ఉత్తీర్య శతయుగే వాపీయం అగాత్. అర్థమైందా మీకు? చెప్పండి వారి సంస్కృతి ఇదే, మీరు రిపీట్ చేయండి సూర్యగారు. రిపీట్. కోపి కపి హస్తశతోచ్రయాత్ వృక్షాత్ ఉత్తీర్య ఉత్తీర్య శతయుగే. శతయుగే
శతయుగే అగాత్. ఇంకా మధ్య ఇంకో పదం ఉంది. ఇంకో పదం ఉత్తీర్య శతయుగే వాపీం అగాత్. అగాత్. అదండి. Sir, Tell me. sir, I also want to recite. You Yeah. first, then. Nice, Yeah. nice. Yeah. You are able to understand? Are you able to understand the Sir, problem? Sanskrit. Yes, sir. Yes, sir. I understood. Can you narrate? Can you recite? He wants yes, to sir. recite. You got the text of the shloka is before you in Devanagari? No, I can't understand this, but if you will recite, I will also recite that. So just first you, then after me. It is Okay. Each word by word I will repeat, then next word immediately repeat the same, recite the same. Vrakshat, Vrakshat, Hastashatochhrayat, Hastashatochhrayat, Shatayuge, Shatayuge, Vapim, Vapim, Kapihi, Kapihi, Kopyagat, Kopyagad, Uttiryatha, Uttiryath, Parodrutam, Parodrutam, Shruti Pathat, Shruti Pathat, Prodiya, Prodiya, Manam, Kinchidrumat, Kinchidrumat, Jataivam, Jatevam, Samata, Samata, Tayoh, Tayoho, Yedi Tada, Yadi Tada, Uddiyamanam, Uddiyamanam, Kiyat, Kiyat, Vidvanschet, Vidvanschet, Suparishramah, Suparishramah, Atra Ganite, Atra Ganite, Kshipram, Shipram, Tadachakshva, Tadachaksva, Me. Me. Excellent, Sangeeta. Thank you, Excellent. sir. Huh? I think. Yes, sir. Sanskrit, some little I know. Then Because next time what I will do is see, I can send you the Devanagari script of the shloka. I have the Sanskrit version also. sir, yes, please. You will be able to enjoy then also. Okay. Oh, yes, sir. In between, we can be in contact with our Nagasri madam. She will be helping sir. you. Huh? Excellent. Okay, sir. I am happy. So this is actually we teach every word. Actually, we see that the Padavibhaga is most important for getting the meaning of the Sanskrit verses. Because where to stop, where the word ends, and what is the vibhakti, whether it is singular or double or plural. All these things we are normally Sanskrit teaching also goes on parallelly, along while chanting the shlokas Sir. and then getting the meaning of it. Okay. Yes, sir. Surya garu. గురువుగారు రెండో కోతి గురించి చెప్పినప్పుడు అత పరహ Akara. Atha. That's about the second monkey. Those the first monkey's activity is over here. As a first monkey, Sangeeta, you can understand. First monkey's activity is Kopi Kapihi, Vrikshat, Hastasitochrayat, Vrikshat, Uttirya, Shatayuge, Vapim, Agat. That is the activity of the first monkey. Then second monkey, Atha, that is the next, subsequently. Paraha, that is the other one. Other one is the second monkey. Shruti Pathat, Drumat, Drumat Kinchit Prodiya, చెట్టు నుంచి కొంచెము పైకి ఎగిరి, that is after flying vertically some extent, small extent. Then Shruti Pathat Jata, I Jata అక్కడ పెట్టుకోవచ్చండి. It has gone along the hypotenuse. Shruti Pathat Jata. సూర్యరావు రాశాను గురుగారు. రాసుకున్నారా? అథ మరి చెప్తున్నా. అథ అగైన్ ఐ రిపీటింగ్. అథ పరహ ద్రుమాత్ కించిత్ ప్రౌఢీయ శృతి పథాత్ జాత ఏవం తయోః యది సమతా కమ తదా ఉడ్డీయమానం కియత్. How much is the distance it has flying vertically? It has been flying vertically.